আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, দেশ এবং বিদেশ যে যেখান থেকে দেখছেন, স্বাগত করছি প্রবাস বার্তারা আরও একটি নতুন ভিডিওতে। 5 ডিসেম্বর শেয়ার করব মালয়েশিয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপডেট সমূহ। প্রিয় দর্শক, আজকের একটি বিবৃতিতে মালয়েশিয়ান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মালয়েশিয়ান মানব সম্পদ মন্ত্রী কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করেছেন। লাইভের সেই ভিডিওটি দেখাবো আমাদের আজকের ভিডিওতে। প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওতে সাউন্ড কোয়ালিটি একটু সমস্যা হতে পারে, আর তাই প্রথমেই সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। প্রিয় দর্শক, মানব সম্পদ মন্ত্রী এবং মালয়েশিয়ান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন নাসুতিয়ান তিনি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন মালয়েশিয়ার কলিং প্রসঙ্গে। এবারে কলিং প্রসঙ্গে শুরুতেই যারা কলিংয়ে আসতে আগ্রহী বা কলিংয়ে মালয়েশিয়াতে বাংলাদেশ থেকে লোক নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন বা আগ্রহ দেখাচ্ছেন, তাদের জন্য একটি বিষয় বলে রাখি। সেটি হলো প্লান্টেশন সেক্টরেই এখনও 1 লক্ষের বেশি শ্রমিক মালয়েশিয়াতে নিয়োগ দিবেন বলে জানিয়েছেন মালয়েশিয়ান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আশা করি যারা কলিং বিবৃতিতে বা কলিং নিয়ে সংকোচের মধ্যে রয়েছেন তারা এই বিষয়টা সম্পর্কে জেনে অনেক আনন্দিত হবেন বা খুশি হবেন। তাছাড়া পাশাপাশি প্রতিটি সেক্টরে কিন্তু বাদ রয়েছে। মালয়েশিয়ান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজকের বিবৃতিতে বলেছেন যে সমস্ত কলিংয়ে কর্মী প্রবেশ করা শুরু হয়েছে এপ্রিল মাস থেকে এবং এখনও পর্যন্ত সেটি চলতি অবস্থাতে রয়েছে বা উদীয়মান রয়েছে এবং এই পন্থাটি বা এই প্রসেসিংটি চলতে থাকবে এখনও পর্যন্ত। তিনি আরও একটি বিষয় শেয়ার করেছেন, যেটি হলো যে মালয়েশিয়ার কলিংয়ের আবেদনের পর থেকে সমস্ত কিছু প্রসেসিং করতে 1 মাসের মতো মেয়াদ লাগবে বলেই তিনি জানিয়েছেন বা পরবর্তী পদক্ষেপগুলো এমনভাবেই নেবেন। সুতরাং যারা কলিংয়ে আসতে চাচ্ছেন বা কলিংয়ের আসতে আগ্রহ নিয়ে বসে আছেন, অবশ্যই তাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং খুশির সংবাদই বলা যায় এই প্রসঙ্গটার বিষয়ে। প্রিয় দর্শক, এবং আমরা যারা মালয়েশিয়াতে অবস্থান করছি তারা অনেক চিন্তিত রয়েছি মাইজি ভিসা প্রসঙ্গে বা মাইজি ভিসার সমস্ত তথ্য কবে থেকে শেয়ার করা হবে। প্রিয় দর্শক, যেহেতু বাহিরের শ্রমিক বা অধিবাসী শ্রমিক প্রসঙ্গ উঠে এসেছে আজকের একটি অধিবেশনে তিনি এই কথা বলেছেন, তো সেক্ষেত্রে আমরা আশা করছি খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আমাদের মালয়েশিয়াতে আমরা যারা অবস্থান করছি মাইজি ভিসাগ্রহী রয়েছি তারা অবশ্যই নতুন একটি নিউজ পাবো এবং সেই নিউজের প্রেক্ষিতেই আমরা আমাদের সমস্ত ফলাফল বা সমস্ত বিষয় আশাগুলো জানতে পারবো। প্রিয় দর্শক, কথা বাড়াবো না, মালয়েশিয়ান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি বলেছেন সেই সম্পূর্ণ লাইভটি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। তবে কপিরাইট পলিসির কারণে ভিডিওটা কিছুটা স্পিড বাড়িয়ে দিতে হবে এবং ভয়েসের কোয়ালিটিটা অন্যরকম করে দিতে হবে, তবে আপনারা বুঝে নিতে পারবেন যে এটা মালয়েশিয়ান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন। প্রিয় দর্শক, আর কথা বাড়াবো না, অবশ্যই সেই ভিডিওটি আপনাদের সামনে দেখাবো এবং এই ভিডিওটি সম্পর্কে কারো যদি কোনো ধরনের কোনো মতামত থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। কমেন্টের মাধ্যমে আমি কিন্তু জানিয়ে দেবো আপনাদেরকে উত্তরসমূহ। এবারে প্রিয় দর্শক, আপনারা স্ক্রিনে হয়তো প্রথম থেকে এ পর্যন্ত একটি নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন যে টিকিট বা কুরিয়ার সার্ভিস প্রসঙ্গ বিষয় নিয়ে। তো আপনারা যারা কুরিয়ার করতে চান বা টিকিট কাটতে চান তারা HRS হলিডেজ ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরসে যোগাযোগ করবেন। এখানে খুব বিশ্বস্তার সাথেই আপনি টিকিট কাটতে পারবেন বা টিকিট কিনতে পারবেন। অনেকেই প্রশ্ন করছেন যে 20শে জানুয়ারির পর থেকে কি কোনো ধরনের টিকিট বা ফ্লাইট অ্যাভেলেবল আছে কিনা, অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়াতে আসার জন্য। হ্যাঁ, মালয়েশিয়াতে আসার জন্য কয়েকটি ফ্লাইট অ্যাভেলেবল রয়েছে। তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি আসতে চান বা টিকিট কিনতে চান তাহলে HRS ট্রাভেলসে যোগাযোগ করেন, খুব নিম্ন মূল্যে আপনি টিকিট কিনতে পারবেন এবং যে কোনো ধরনের অফার আপনি সরাসরি তার সাথে যোগাযোগ করে জেনে নিতে পারবেন। আপনি HRS হলিডেজ ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস থেকে যদি টিকিট কিনে থাকেন তো সেখান থেকে কোনো ধরনের প্রতারিত হবার কোনো ধরনের সম্ভাবনা নেই। আপনাদের সমস্ত দায়বদ্ধতা প্রবাস বার্তার সাথে সংযুক্ত থাকবে। যেহেতু আমরা ওই এজেন্টস বা ওই এজেন্টকে চিনি, সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হবার সম্ভাবনা নেই ইনশাল্লাহ। গ্যারান্টি সহকারে সেখান থেকে আপনি খুব নিরাপদে বা ভালোভাবে টিকিট কিনতে পারবেন ইনশাল্লাহ। Soalan sekali lagi. তো প্রিয় দর্শক, এবারে ভিডিওটা শুরু করছি। Ketika ini adakah kawalan tertentu untuk mengelakkan kemasukan pekerja asing yang berisiko dijangkiti virus itu? Hari ini kes berapa COVID? 300 lebih aja. 300 lebih aja. Bagi sepanjang tahun lepas, 2022, kita telah menerima kedatangan pelawat asing sehingga 13 juta orang. 13 juta. Sepanjang tahun lepas. Dan angka kes COVID yang dilapor KKM itu kan di bawah 400 sehingga hari ini. Jadi tak ada korelasi antara kehadiran pelancong luar dengan peningkatan kes. So biar kita state kat situ.
Jadi topik sekarang adalah topik mempermudahkan urusan permohonan sektor-sektor ekonomi untuk mendapat pekerja asing. Jadi mesyuarat hari ini ialah mesyuarat untuk memastikan keputusan Jemaah Menteri dilaksanakan oleh agensi-agensi kawal selia. Kita menuju ke arah itu. Okey. Jadi Datuk Seri mungkin dengan kemasukan atau tambahan pekerja asing ini akan melonjakkan ekonomi ke tahap ada sasarannya. Melonjakkan apa? Apa tu ekonomi tu yang diharapkan? Yang saya sebut tadi, first quarter tahun ini, EPU sebut tadi dalam kertas dia, first quarter, Januari, Februari, Mac, jika agensi-agensi kawal selia termasuk KDN yang mengawal visa dan sumber manusia yang mengawal kota kelulusan, mempermudahkan proses, first quarter, kalau semua berjalan licin, dia akan menyumbang paling kurang 1% kepada keluaran dalam negara kasar. 1% ini sebenarnya angka yang besar. Ya. Jadi sebab itu, kerajaan memberi perhatian serius kepada aspek memudah cara, mempermudahkan dan melegakan sebarang aspek kalau ada kekangan dan halangan here and there di peringkat agensi kawal selia. Dan mesyuarat hari ini menerima komitmen penuh daripada agensi kawal selia untuk ikut membantu. Ya. Boleh elaborate sikit mengenai penjajaran semula KDN sebagai eksekutif pertama yang apa maksud dia? What will happen with penjajaran semula? Apa mekanisme yang sebenarnya yang berubah? Dia seperti kita maklum April 2022 kemarin aspek pengurusan pekerja asing ini berpusat di bawah bumbung Kementerian Sumber Manusia. Okey ya. Di situ sekarang ini keputusan Jemaah Menteri dengan melalui kerajaan baru ini Kementerian Sumber Manusia kekal dalam proses pertama mengenal pasti negara sumber. Kedua, mengadakan apa-apa perjanjian dengan negara sumber dengan maksud mendapatkan sumber tenaga pekerja asing. Yang ketiga, aspek urus kendali dalam bentuk menentukan kota yang diperlukan oleh setiap industri. Itu kekal. Yang keempat, terdapat sekurang-kurangnya 6 akta yang mengawal aspek ini. Itu kekal di bawah seliaan ataupun jurisdiction kementerian. Okey ya. Itu tak ada perubahan apa-apa. Jadi sedia maklum dalam banyak proses ini penjajaran itu bermaksud proses kelulusan 3/4 daripada urusan proses kelulusan dengan KDN menjadi kustodian utama ini akan terletak di bawah jurisdiction Kementerian Dalam Negeri. 3/4 daripada proses keseluruhan daripada majikan memohon prior approval, memohon kota sampailah kepada pekerja asing itu dibawa masuk. Dia ada satu proses dan mesyuarat mengiktiraf bahawa sesuai dengan penjajaran semula 3/4 daripada keseluruhan proses itu adalah di bawah kawal selia atau fungsi KDN. Itu maksudnya. Ya. Hi, Minister. I just want to check a few matters now. Following up from the question just now, after the revamp or restructuring of this approval process, how long would it take for an employer to, from the, let's say the application is free, from the beginning to the end? Okay. How many days, months will it take? Nah, kita punya flash yang kita harap menjadi kita panggil sebagai charter flash kita. Daripada proses prior approval, majikan mohon kepada KSM, sumber manusia, dapat kelulusan kota, kemudian pemeriksaan medical, kemudian mendapatkan visa, dipanggil VDR ya, pemeriksaan kesihatan, the whole process. Hari ini kita harap, sekarang ini, kita harap dia akan mengambil kurang daripada 30 hari. Kita harap. Ya, itu dah paling dah. Tapi kita melihat ruang untuk tempoh itu dipendekkan juga. Ya, ada ruang. Kita telah kenal pasti. Sebab itu, saya sebut tadi, agensi-agensi kawal selia kena mengangkat syur untuk membantu mengurangkan. Ada ruangnya. Saya sebut tadi ya, sebagai contoh. Sebelum ini, agensi kawal selia memerlukan pengiklanan dibuat. Iklan dibuat. Mesti. Sebab dibuat pengiklanan bahawa sejumlah tenaga kerja diperlukan. Itu akan mengambil masa asalnya 30 hari. Asal ya? Sekarang cuma perlu 1 hari. Taken away. For that. Sebagai contoh lah, senarai kita cut off yang kita do away itu panjang. Jadi sidang media jadi panjang. Okay? Tapi biar hasil keputusan itu menjadi bukti yang jelas tentang komitmen kita untuk facilitate. Dari sana kita rajin 30 hari. Daripada 30 hari, kita shorten jadi 1 hari. Sebagai contoh ya. Itu antara proses-proses yang kita terangkan dalam carta alir. Ya, flow chart. Lain? Before this kalau iklan saja 30 hari. Iklan saja. It can be very long. Jadi panjang lah. Now kalau kami kurang less than 30 days, could be 21 days, 14 days, could be secepat mungkin dalam proses sekarang ni. Okay? Sepanjang tahun. Boleh. Ya. How do you intend? This is all for future applications untuk permohonan baru. What about the tapis? What? For the illegals that are here? Tak, kita sebut tajuk hari ini tentang pengurusan pekerja asing. Kita tak sebut tentang parti. Ya. Hari ini tak bincang pasal parti. Okay? Sorry, one more question about actually to YD Sivakumar.
this specifically for plantation. So the Malaysian Palm Oil Association complains that they are short of 120,000 foreign workers. Yeah. Are there any steps plans to increase the intake for the Ya, okey, itulah matlamat kami untuk mengadakan mesyuarat pada petang ini. Memang kita sedar bahawa bukan saja industri peladangan, malah banyak lagi industri yang terjejas. Dan saya memang mengaku memang perkara ini adalah telah berlaku dan menyebabkan industri peladangan terjejas kerana kekurangan pekerja. So hari ini kami bermesyuarat untuk cuba bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah ini. Kalau boleh kita nak dapatkan pekerja dalam tempoh yang terdekat. That's our main intention of our meeting today. Thank you. Why not look to refugees to fulfill the labour shortage? Is this something that you're looking into? Refugees di bawah jurisdiction KDN. Tajuk pelarian ini kan. Jadi dia topik hari ini tentang pekerja asing dari 15 negara sumber yang mesyuarat ulangi komitmen untuk kita pemudahkan. Sebab itu rakan-rakan media berminat nak tahu penjajaran semula dan komitmen mempermudahkan ni berapa hari. Tadi kami sebut kalau praktis sebelum ini wajib dipaparkan iklan. Iklan mesti dipaparkan 30 hari. Selesai itu barulah proses mula. Sekarang ini kami nak shorten itu semua. Kami nak pendekkan. Hari ini saya tak boleh beri secara certain 30 hari, 21 hari, 40 hari sebab ada satu proses lagi. Iaitu dalam masa terdekat ini sebelum Kertas Jemaah Menteri dibuat, agensi kawal selia akan mengemukakan cadangan dalam daerah tanggungjawab masing-masing bagaimana mereka akan mempermudahkan proses dalam bidang kawal selia mereka. Itu mereka akan serahkan kepada Kementerian Sumber Manusia dan kemudian barulah sistem permohonan itu akan ditambah baik yang tujuan akhirnya adalah memendekkan tempoh. Ya. Berkenaan dengan dua kapal Rusia jadi dapat menceroboh bangunan negara merdeka baru-baru ini. Adakah dikenal pasti identiti dia dan apa tindakan imigresen mungkin akan blacklist dari masuk Indonesia atau bagaimana? Kalau nak tahu jawapan sebenar, saya memang diberi maklum bahawa proses siasatan sedang dibuatlah. Ya. Premature untuk saya berikan sebarang jawapan dulu. Bagi ruang pada saya untuk dapatkan laporan penuh. Dan rakan media tetap saya akan ingat untuk saya kongsi maklumatnya. Terima kasih. Terima kasih. How many first quarter? Saya boleh shorten, plan nak shorten dalam 2 hari. So first quarter, how many foreign workers you target can bring in the first quarter? Dia begini ya, sekarang ni, okey soalan bagus. Ya. Sekarang ni, yang mohon tadi saya sebut lebih kurang 1.6, kita bagi kelulusan kota sebanyak 676,000 kan. Itu mewakili 43% approval ratings. Okey ya. Maksud kita permudahkan untuk berlaku first quarter, second quarter ni ialah kita nak lonjak daripada approval rating angka yang lebih reasonable, yang munasabah. Itu maksud saya ya. Mempermudahkan bermaksud mesti ada bukti peningkatan kelulusan kota, visa dan seumpamanya sampailah kepada majikan berjaya membawa masuk pekerja asing. Itu semua mesti menyaksikan peningkatan. Jadi of course kita ada target yang kita sedang perincikan, perhalusi, tapi kita bermula dengan benchmark paling bawah 43% approval rating di peringkat kota. Kita nak tingkatkan kepada 50%, 70%, 100%. Kita akan perhalusi dalam kertas cadangan kita nanti. You think you can solve the issue of shortage of foreign workers by the first quarter, second quarter of this year? Kita doa kita boleh selesaikan insya-Allah. Doa ya. Terima kasih.